يهتدم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في بدا الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بخلفه كأمان رؤية ثبتا ولا يرى آثار بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين كالنعسى ولا يرى ظله في الشمس ضافة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمخدة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاغفرها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم على أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي الحبيب عبد الرحمن السقاف ودار شيخنا وربي أرواحنا إلى جد يا الدين بالجهل الخير
وإلى مؤلف هذا الكتاب أبي العلوي بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الهدود عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-9. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Maka beliau rahimahullah dia mengatakan bahwasanya meriwayatkan Al-Qadi Majduddin Asy-Syairazi dengan sanad yang bersambung. Ini sanad merupakan mata rantai daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An. Inilah yang disebut dengan sanad. Ini disebut dengan sanad. Demikian mata rantai penyampaian hadis dari satu orang ulama ke ulama yang lain sampai bersambung sanad tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis adalah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril, dari malaikat Mikail, dari malaikat Israfil, ia berkata, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Israfil,
Ya Israfilu wa izzati wa jalali wa judi wa karami. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Israfil, demi kemuliaan aku, demi keagungan aku, demi kemurahan aku, man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab marratan wahidatan. Orang yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim disambung dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Cara bacanya dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin atau mukminah yang membaca dengan kalimat tersebut, sunnah dibaca solat yang fardu atau yang sunnah, atau di luar solat kita baca Fatihah dengan cara yang tadi yang Allah berikan caranya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, disambung antara kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi caranya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mukmin atau mukminah yang mengucapkan kalimat tersebut dengan Fatihah tadi kalimatnya disambung kalimat bismillahirrahmanirrahim, ayatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ishhadu ala anni qad ghafartu lahu. Saksikanlah wahai seluruh malaikat-malaikat aku. Yang pertama, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qabiltu minhul hasanati. Aku terima kebaikan dari orang tersebut. Yang ketiga, wa tajawaztu lahu 'anis sayyiati. Aku hapus seluruh perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la uhriqu lisanahu bin nari. Aku tidak akan membakar lidahnya dengan api neraka. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ujiruhu min adabil qabri wa adabil nari wa adabil qiyamati wal faza'il akbari. Aku lindungi orang tersebut tidak akan terkena siksa daripada kubur, tidak akan terkena siksa daripada azab neraka, tidak akan terkena daripada siksa hari kiamat nanti. Sebab tadi mengucapkan suratul Fatihah dari Al-Fatihah ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim disambung dengan ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin dengan cara bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kita amalkan para jemaah sekalian pada waktu membaca suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, usahakan kita pernah menyambung dengan kalimat tadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pengarang rahimahullah Al-Imam Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam umira an yaktuba ila Balqis, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengirim surat kepada Balqis. Balqis ini seorang ratu yang dia disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah adalah keturunan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi Ratu Balqis adalah disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah, keturunan daripada antara perkawinan manusia dan jin. Pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah perintahkan menulis surat kepada Ratu Balqis. Fakataba,
Maka Nabiullah Sulaiman menulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Fa'afhama annaha tuslimu. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam beliau tahu, beliau paham bahwasanya Balqis akan masuk dalam agama Islam. Dia pada akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni syahadatnya la ilaha illallah Sulaiman Rasulullah. Dengan sebab apa? Bittisali bismillahirrahmanirrahim. Dengan disambung, disebutkan, ditulis pada tulisan tersebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang pada akhirnya wa hasala Sulaiman bi islamiha thalathu fawaidah. Terakhir, pada akhirnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam memperoleh tiga hal. Yang pertama, arsyuha, Allah berikan kerajaan daripada Balqis, Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, wazawajun biha, Nabi Sulaiman menikahkan Ratu Balqis. Yang ketiga, waziyadatun fi mulkihi, dan Allah menambahkan kejayaan daripada kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Semua tadi diperoleh oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam bibarakati bismillahirrahmanirrahim, sebab keberkahan tadi pada waktu menulis di kitabnya, di tulisannya, pada waktu mengirim surat kepada Ratu Balqis, ada kalimat bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Semua sebab keberkahan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, para jemaah sekalian, waruya, dan diriwayatkan sebuah hadis, annallaha ta'ala aqsama bi'izzatihi, Allah bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yusammiya biha rajulun mu'minun ala syai'in illa baraktu alaihi. Tidaklah seorang laki-laki mukmin, perempuan mukminah membaca kepada sesuatu apapun akan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia makan, dia baca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia tidur, membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia minum, membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apapun aktivitas yang dia kerjakan, oleh mukmin atau mukminah tadi, tidak lupa sebelumnya dia ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, illa baraktu alaihi, Allah berkahi, kata Allah, aku berkahi orang tersebut. Sebab sebelum dia setiap memulai kerjaan aktivitasnya, selalu sebelumnya dia ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaqra'uha mu'minun, tidaklah seorang mukmin, seorang mukminah membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim illa qalat lahul jannatu, syurga sebagai makhluk Allah yang di dalamnya penuh kenikmatan, penuh rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Surga berkata kepada orang tadi yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimat yang mengucapkan surga kepada orang tersebut? Yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, surga berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma adkhil abdaka hadha fiyya bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkan hambamu ini ya Allah dalam aku ya Allah, ya dalam syurga ya Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan, dengan pangkat, dengan ketinggian kalimat bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, manakala seorang mukmin, seorang mukminah
dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, langsung surga. Mengatakan dengan kalimat tersebut, berdoa dengan kalimat tersebut, Allahumma adkhil abdaka hada kafiyya bihaqqi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkan hambaku ini ya Allah ke dalam aku yang di dalam surga ya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hak, dengan berkat, dengan kebenaran, dengan keberkahan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, para jemaah sekalian, Pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya wa min syarhi arba'in al-hadith lil Fushani, bahwasanya dalam kitab syarah hadis arba'in an-nawawiyah yang dikalam oleh Syekh Al-Fushani rahimahullah yang bernama Al-Madarisus Saniyah, Pengarang rahimahullah dia mengatakan lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannata lailatul Isra'i, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga pada malam Isra dan Mi'raj. Allah mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah masukkan beliau ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah masuk ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala, ra'a nahral ma'i yakhruju min mimi bismillahi wa nahral labani yakhruju min ha'i Allahi wa nahral khamri yakhruju min mimi ar-rahmani wa nahral asali yakhruju min mimi ar-rahimi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sungai yang di dalamnya ada air keluar dari kalimat mim bismi. Pada kalimat bismi keluar air sungai dari tempat tersebut, dari mim kalimat bismi, dan keluar daripada kalimat Allahi yakni air susu. Dari kalimat mim bismi keluar air sungai, kemudian dari kalimat Allahi keluar daripada air susu. Wa nahral khamri yakhruju min mimir rahmani, dari kalimat ar-rahman keluar sungai khamar, dan dari kalimat ar-rahim keluar sungai madu. Subhanallah. Jadi dari empat kalimat ini, dari empat huruf ini, kalimat yang pertama bismi, hurufnya mim, keluar air sungai. Kemudian dari huruf ha, dari kalimat Allah keluar air susu. Kemudian dari kalimat ar-rahman keluar sungai khamar. Kemudian dari kalimat ar-rahim keluar sungai daripada air madu. Maka Rasulullah mengatakan fa'araftu anna asla hadil anharil arba'ati minat tasmiyati. Maka kata Rasulullah SAW, aku mengetahui asal daripada empat sumber sungai ini adalah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Air keluarnya dari kalimat mim, huruf mim kalimat bismi. Kemudian air susu keluar dari kalimat ha, dari kalimat Allah. Kemudian air khamar keluar daripada kalimat ar-rahman, dari mimnya ar-rahman. Dan terakhir air daripada madu keluar daripada mim, dari kalimat ar-rahim. Kata Rasulullah SAW, aku mengetahui dasar asal daripada sungai empatnya ini, sungai air, sungai susu, sungai khamar, sungai madu, semua keluar dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, man dzakarani bihadhihi al-asma'i min ummatika biqalbin khalisin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah kepada beliau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari umat engkau dengan hati yang penuh ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala, saqaituhu min hadhil anharil arba'ati,
aku beri minum dia dari 4 sungai tadi. Subhanallah, semua sebab keberkahan dari kalimat mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima para jamaah sekalian, bahwasanya wa fi ba'di ta'liqi dalam sebagian ta'liq kitab disebutkan oleh pengarang rahimahullah, man qalaha inda naumi 21 marratan, orang yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia tidur, dia ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Makanya kita punya ulama menganjurkan sebelum tidur jangan lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Ulama rahimahullah mengatakan orang yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur sebanyak 21 kali, amina minas sarqi wal harqi wal gharqi, Allah akan amankan orang tersebut, Allah hindarkan dari apa? Yang pertama dari pencurian, yang kedua dari kebakaran, yang ketiga daripada tenggelam. Subhanallah, semua sebab keberkahan dari mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam para jemaah sekalian, pengarang Al-Habib Ali Al-Haddad rahimahullah dia mengatakan ada seorang kaisar Romawi sakit kepala keras, sudah sangat kronis. Semua dokter istananya menyerah untuk mengobati kaisar Romawi ini, tetapi subhanallah, kaisar Romawi ini langsung teringat dengan khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Langsung dia kirim prajuritnya menghadap Sayyidina Umar dan meminta obat daripada Sayyidina Umar. Kemudian sampai di tempat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar langsung berikan fa'arsadalahu walan suwadan, memberikan sebuah peci kepada kaisar Romawi tersebut sambil mengucapkan kepada para muridnya, katakan kepada kaisar kalian, apabila sakit kepalanya kambuh, maka kenakan peci yang aku berikan ini. Setelah diberikannya, kemudian sampai di istana di kaisar Romawi, maka disampaikan di sana, diberikan kepada kaisar Romawi ini, wahai tuan raja, wahai tuan kaisar, inilah obat yang diberikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Awalnya dia tak percaya. Seluruh dokter istana tidak mampu untuk mengobati sakit kepalanya dengan obat yang sangat bagus, dengan obat yang sangat mahal. Tidak mampu seluruhnya mengobati sakit kepala kaisar Romawi tersebut. Ini ada apa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu hanya memberikan sebuah peci, sebuah kopiah. Maka para jemaah sekalian, saat kambuh sakit kepalanya yang sudah kronis, dia merasakan sakit yang luar biasa. Subhanallah, dia teringat dengan kopiah peci pemberian daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Langsung dia kenakan. Saat itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesembuhan dari sakit kepala secara total. Seluruh istana terheran-heran, terkagum-kagum. Ada apa gerangan dengan peci pemberian daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Langsung beliau mengirim pasukannya kembali dan bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai khalifah Sayyidina Umar, ada apa dengan peci yang kau berikan pada kaisar kami sehingga sakit kepalanya sembuh secara total? Maka Sayyidina Umar menjawab, wa fiha ruk'atun maktubun 'alaiha bismillahirrahmanirrahim fa innaha ayatun minal fatihati. Pada peci tersebut terdapat sebuah kertas tertulis di atasnya kalimat bismillahirrahmanirrahim yang merupakan awal daripada surah Al-Fatihah. Subhanallah, sebab Sayyidina Umar menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim tadi di atas peci tersebut di sebuah kertas, maka Allah berikan kesembuhan dari sakit kepala kaisar Romawi tersebut yang sudah sangat kronis. Dan kalau sudah hilang sakit kepalanya, sudah Allah berikan kesembuhan,
maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Umar. Dia ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata beliau? Ma akrama hadzal din wa azza. Ma akrama hadzal din wa azza. Alangkah mulia agama Islam, alangkah sangat terhormat agama Islam, agama yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, syafani Allah taala bi ayatin wahidatin minhu. Allah menyembuhkan aku dengan satu ayat saja dari surah Al-Fatihah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketujuh, para jemaah sekalian, salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, asasul kutubi al-Qur'anu, asal, dasar, pondasi semua kitab-kitab samawi adalah Al-Quran. Ada kitab Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Dasarnya, asasnya, pokoknya ada di mana? Ada di kitab Al-Quran. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa asasul Quran al-Fatihatu, dan pokoknya, dasarnya Quran ada pada surah Al-Fatihah. Wa asasul Fatihati, dan pokoknya, dasarnya Al-Fatihah ada di mana? Fi Bismillahirrahmanirrahim, ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa idza i'talalta au idza ishtakaita, kalau engkau ada keluhan, kalau engkau sakit, jangan lupa fa alaika bil asasi, lazimilah engkau menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah menjamin di antara hamba Allah, mukmin dan mukminah, yang pada waktu dia sakit maka dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah dengan kemuliaan aku, wa halamallahu bi'izzatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yusamma ismuhu ala syai'in illa syafahu. Tidaklah seorang hamba Allah, mukmin dan mukminah, pada waktu sakit dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dia pegang bagian yang sakitnya, kata Allah, Allah menjamin illa syafahu, Allah pasti akan menyembuhkan sakit orang tersebut. Semua sebab keberkahan dari mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.